खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला धरों धरा पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघन बिनासन सोए। जय डिठे मन तीरिए किल विख वैयन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा है अकोर गन दे कर संगत गई विशाल जाए सनाने सुधासर देखत पए निहाल। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी महान बख्शिश दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हाथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन दी जो नवे जन्म समान है इस शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी दी मेहर सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पवाए ने। कुछ समा होर मेरियां पीरियां दे दाते दल पंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जीवन बिरतांत अमृत जीवन कथड़ियाँ गुरु इतिहास विचार राही गुरु दीदार प्राप्त हो सके
इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाज़री भर रहे हो, पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामणे जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हत्थ साडे सिर ते रखिया होया। सतगुरु जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने काबुल दियां संगतां विच पेशावर दे सुभागे सिख वालों सतगुरु जी नूं बेशकीमती 5 घोड़े भेंट किए गए, जिन्हां चों एक कद्दावर खूबसूरत ते बहुत ही सियाणा घोड़ा महाराज जी ने अपने लिए रखिया। एक साहिब बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं बख्श दिता, एक बाबा गुरदिता साहिब जी नूं भेंट किया, एक उन्होंने पैंदे खान लई भेजिया ते एक बचा के रखिया। इसी दौरान साहिब जी ने इच्छा की बई सानू कोई गुरमुख कोई गुरसिख कोई बाणी दा ज्ञाता शुद्ध जपजी साहिब जी दा पाठ सुनावे ते जो उहदी भावना होए दे देवांगे। गुरसिखा ने बेनती की, महाराज असी अपने मन दे भैड़ी पकड़ नूं त्यागण लई आप जी दी मेहर सदका रोज़ बाणी दा पाठ करते हाँ। फिर एक भाई गोपाला जी ने महाराज दे चरण पकड़े, पातशाह मैनू आग्या करो ते अपना बल बख्शो ते मैं आप जी नूं शुद्ध जपजी साहिब जी दा पाठ सुना सकां। महाराज ने अपने सामने आसन ते विराजमान कराया, बिठाया, मान बख्शिया। जपजी साहब जी का पाठ करना ते बहुत वड्डी उपलब्धि है, बहुत वड्डी प्राप्ति है। अगर मन विच ही आ जाए कि पाठ करना है तो गुरु पातशाह मन विच आउण नाल ही उसनूं सिंघासन ते बिठा लैंदे। जपजी साहिब ऐसी है सतगुरु जी दी भावें, पर सब तो पहला स्थान श्री जपजी साहब नूं हर जगह मिलिया है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी सारी पावन पवित्र अकाल पुरखी बाणी विचों काफ़ी सारिया लैंथी बाणियां ने, जिवें सुखमनी साहिब है, होर बाणियां ने, 52 अखरी है, रामकली दखणी ओंकार है। इसी तरह पर सब तो पहला स्थान श्री जपजी साहब की रचना करन लग्या जपजी साहब नूं प्राप्त होया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन रचना करन लग्या। जिन्हां गुरु किया महान 5 बाणियां दा पाठ करके अमृत
ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ 239-40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਲਓ ਘੋੜਾ। ਇਸ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਹੈ ਅਕੂਰ ਗਨ ਦੇ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਗਈ ਵਿਸਾਲ। ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਸੰਗਤ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਜਾਏ ਸਨਾਨੇ ਸੁਧਾ ਸਰ, ਦੇਖਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਘੁਮਾਣ, ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ।
ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲਾਥਾ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨਿਮਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इस्नान। महाराज जी का घर ऐसा है, बद्धो पुरख विधाते तांतु सोहया वसदी सगन अपार, अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कस मल जाहे नाय रामदास सारा। महाराज जी का सचखंड स्थान है। संगतां भी वड्डी गिणती विच साहिब जी तो आग्या लैके असीसां लैके ते श्री अमृतसर साहिब आके दर्शन इशनान कीते हन। चौपई तीरथ तरन तरन पुन गए। फिर उन्होंने मन में सोचा बई नाल ही महान तीरथ जिथे सतगुरु जी की आग्या बई सारे रोगां की निवृत्ति होंदी है, श्री तरन ताਰਨ साहिब दरबार साहिब श्री तरन ताਰਨ। जितने गुरु अस्थानां दे पावन अमृत जल नाल लबरेज सरोवर ने, उन्हां विच सब तो वड्डा सरोवर महाराज जी गुरु अर्जन देव जी ने इत्थे साजिया। फिर उन्होंने सारिया ने सलाह की भी आए हाँ महाराज जी के सुभागे दर्शन प्राप्त होए, श्री अमृतसर साहिब जी के दीदार इशनान प्राप्त होए, तो हुण क्यों ना जांदे जांदे श्री तरन तारण साहिब भी नमस्कार कर चलीए। उन्होंने गुरसिखां दे हिरदे विच एक तड़प होंदी सी भी जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। अज वांगू नहीं बई सारे इन्नी जल्दी मची हुई है बई दरबार साहब अमृतसर भी भज भज के जाके दर्शन करके माड़ा जिहा सजदा करके ते फिर बाकी अस्थानां दे दर्शनां दी भी तड़प नहीं। वैसे तो महाराज जी ने तो 5 पावन सरोवर बनाए ने, श्री संतोखसर साहिब, रामसर साहिब, कौलसर साहिब आदक, श्री अमृतसर साहिब सुधा सरोवर महाराज जी ने 5 साजे। ते 5 दे दर्शन दीदार करिए तो बरकतां नाल झोली भर जाती है। पंच की प्रधानता है महाराज के घर, जैसे बाणिया पंज, प्यारे पंज, ककार पंज, इसी तरह 5 सरोवर भी महाराज ने साजे हैं। पंच प्रधानता है। प्रकृति विच भी है, साडे 5 तत्तां नाल ही साडे शरीर का निर्माण होया। महाराज जी के सारे ही अस्थानां दे दर्शन दीदार करने चाहिए ने ते झोली भरनी चाहिए। इन्हां सारियां ने सोचा बई दर्शन दीदार महाराज जी दे कीते, दरबार साहब दर्शन इशनान प्राप्त होए ते लग गई है तरन ताਰਨ, क्यों ना एक दिन जाके
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਆਵੀਏ। ਤਹਾਂ ਸਨਾਨ ਕਰਤ ਸਭ ਭੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਗਾਏ। ਤੈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਚਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਜਨ ਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵਣ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁੱਜੀ ਸੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੜਪੇਗਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਗੇ ਹੀ
ਬੀੜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਿਦਤ ਸਬਨ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਨੋ ਤਿਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਸਰੋ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੈ ਸੁਧ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਆਗੇ ਬਿਰਦ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆਵਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰਨਾ ਜ਼ੌਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਬੂਦ ਮਰਾ, खुशस्त उमर के दर याद बेगुजरद वरना चे हासिल अस्ता जी गुम्बदे कबूद मरा, दर जमा के न्याई ब याद में मीरम
बगैर याद तो जी जीस तन से सूद मरा। एक बारी जरूर पढ़ो भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं, एक बारी जरूर पढ़ो भाई साहब भाई गुरदास जी नूं, थानू सिੱਖੀ दी समझ आएगी। वो थानू कहंदे होए सुनाई पैणगे सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे सपे अंधेर पलोआ। हजारां ही लोगां नूं भाई गुरदास जी ने गुरु नानक नाल जोड़िया। छोटी हस्ती नहीं, बड़ा लंबा समा इत्थे बनारस, मुगल सराय, पटना साहिब, आगरा आदक वड्डे नगरां च भाई गुरदास सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करते रहे। एक बारी बनारस दे 20,000 ब्राह्मण भाई जी कोल आए सन, उन्होंने गुरु धारण करने वास्ते भी भाई जी असीं तुहानूं गुरु धारण करना है, तुसीं सानूं अपने सिख बना लो। ते भाई गुरदास जी दे नेत्र मोटे मोटे आंसुआं नाल छलक पे ते हथ जुड़े, गल पल्ला पाया ते रोंदियां होयां कहा ये गल ना आखो, ये गल ना आखो। गुरु बनाउणा, गुरु बनना तां किधरे रहा, असलीयत ये है मैनू हाले गुरु का सिख बनना भी नहीं आया। असीं तां बड़ी उम्मीद लैके तुहाडे कोल आए ते आखण लगे फिर गुरु धारण करन दी उम्मीद लैके आए हो ते चलो मैं तुहानूं गुरु दे कोल लै जांदा हाँ। ते उस गुरु दा नाम गुरु अर्जन देव साहिब है, अमृतसर साहिब लै गए सन। अज तां ठग टोले बथेरे बने फिरदे ने, सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। ते सर्दी दा मौसम सी, खेस दा झुंबल वाटा मारिया होया भाई गुरदास जी ने ते 20,000 दी भीड़ दे विच छुप के गए सन मत्था टेक। ये नहीं भी झंडा फड़िया होवे ते आखे मैं लैके आया, मैं लैके आया। मत्था टेकिया ते चरना ते सीस रख के बच्चों की तरह जार जार रोन लग पे। गुरु अर्जन देव जी ने पिठ ते हथ फेरिया ते आख्या भाई साहब गुरदास जी उठ जाओ, हुण मत्था टेकिया गया। ते भाई साहब फिर बच्चों की तरह रो पे, सच्चे पातशाह मैं तो बड़ा नीवा हाँ, मूँह दिखाउण जोगा नहीं हाँ, ते तुसी पूर्ण अंतरयामी हो, मूँह छुपे हुए नूं भी पछाण लिया। ते गुरु अर्जन साहिब आखण लगे नहीं भाई जी मूँह देख के थोड़ी पछाणिया, असीं तां तुहानूं मत्था टेकण दे ढंग तो ही पछाण लिया, तुहाडे वर्गा मत्था होर कोई नहीं टेकदा। भाई गुरदास जी दियां फिर चीखां निकल गईयां, सच्चे पातशाह की करां, तिन्हां लोगां विच आप जी दे चरण कमलों वर्गा थां ही होर कोई नहीं है, इसलिए इत्थे ही मत्था टेकदा। इन्हां नूं की सुनाया नाल ही लै आया है, मैनू भी कुछ सुनाओ। गुरु अर्जन देव जी आखण लगे सानू भी कुछ सुनाओ, पता लग्या तुसी बड़े विद्वान हो गए हो। भाई साहब फिर रो पे, सच्चे पातशाह मैं थानू सुनाउण नहीं आया, बोलन नहीं आया, मैं तो आप जी दे अमृत बचन सुनन वास्ते आया। तू प्रभ दाता हम किए तुम्हारे जी, तो पे बोलन क्यों बन आवे। पातशाह तेरे सामने सिख बोल सकदा करी, थोड़े बचन सुन ही सकदा। ये नहीं भी माड़ियां जियां दो किताबां पढ़ लियां तो फिर दूजियां नूं टोकण लग पे भी इनू ऐ नहीं आउंदा, इनू ऐ नहीं आउंदा। सुधार करना कोई होर गल है, पर किसी दा तिरस्कार करना कोई होर गल है।
बड़िया ने दो दो किताबां पढ़िया ने ते सिर नूं चढ़िया ने ते सन्मान योग बजुर्गों का भी अपमान कर छड्डदे। तैनूं की आउंदा है? चलो उन्होंने आउंदा है कि नहीं आउंदा, पर तू तो साबित कर दिता है ना बई तैनूं बजुर्गों का सन्मान नहीं आउंदा। तू तो अपना सर्टिफिकेट दिखा दिता भाई मैनू नहीं आउंदा सन्मान करना। ये दोवें गुरसिख दोवें विभूतियां महान ने। भाई गुरदास, भाई नंद लाल, इन्हां दी बाणी गुरु पातशाह दी बाणी दे बराबर ही सन्मान रखदी है। पर उन्हां मूर्खां वल वेखो जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बाणी दा भी अपमान कर छड्डदे। भाई जे दो सिखां दी बाणी महाराज जी दी बाणी दे बराबर ही सन्मान रखदी है ते गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी का अपमान करने का किहनूं हक है? कौन कर सकता? सिखां की बाणी नालों ते घट नहीं ना किसी तरह। ये समर्पित हिरदे बाबा बुढ़ा साहिब जी ते भाई गुरदास साहिब जी उत्थे आपस में बाणी की विचार चर्चा कर रहे सन। दोनों बैठे ज्ञान प्रकाश, दोवें बैठे ने ते बाणी की चर्चा कर रहे। दुनिया का सारा ज्ञान अपने थां ठीक है, भोजन का प्रबंध होंदा है ज्ञान नाल। बंदा कपड़े प्राप्त कर सकता है, मकान प्राप्त कर सकता है, बीमार होवे दवाइयां आदक। दुनिया दीयां पढ़ाइयां दा जे देखिए तो मुल इन्ना ही है, इस तो ज़्यादा नहीं। बड़ियां बड़ियां डिग्रियां ने ते करदे की ने? झूठ जरा सवार के बोल लेंदे होणगे, जरा झूठ नूं सच वांगू बस्तर पा के पेश कर सकते। होर की है? धोखा कर सकते होणगे, छल कर सकते होणगे। अनपढ़ बंदियां ने इन्ने छल नहीं कीते जिन्हें पढ़िया लिखिया ने कीते। रावण कोई अनपढ़ नहीं सी, बड़ा पढ़िया लिखिया सी, पर कितना वड्डा नीवा कर्म हो गया। पढ़िया लिखिया तां ही प्रवान है जे नाम नाल जुड़िया होया। जो प्राणी हर जस ध्यावै, पढ़िया अणपढ़िया परमगत पावै। ये दोवें महान विद्वान, बाबा बुढ़ा जी वर्गा विद्वान होर कौन हो सकता है जिसनों गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं सिखाण दा सुभाग प्राप्त होया। ते भाई गुरदास वर्गा विद्वान कित्थों लभांगे? समर्पित समर्पित समर्पण भाव नाल भरे हुए दोवें गुरसिख बैठे गुरु दी बाणी दी विचार कर रहे सन। जी सबन उपायन तर तर बंदे, सारिਆਂ ने इन्हां नूं नमस्कार कीती। गुरु रूप जाणदियां होया कई भेटावां रखियां। दर्शन लेकर हृदय आनंदे, गुरसिखां दा दर्शन भी गुरु दे दर्शन समान है। बड़े आनंदित होए। साध संगत जे गुरु नाल जुड़िया होया होवे गुरसिख ते ओदा दर्शन निरसंदेह गुरु दा दर्शन ही होंदा। पर जे होवे धड़ियां नाल जुड़िया होया, पॉलिटिशियनां नाल जुड़िया होया, छल कपट करन वाला, गुरु दे सिख दा लिबास होवे पर अंदरों चेला गोलक दा ही होवे, फिर इन्हां नूं भेखी सिख आख्या जाएगा। भेखी मूढ़ा सिख। मेरो दर्शन नाहे तिस, महाराज कह लख तू यतन कर ले, भेख बना ले, मेरा दर्शन तेनू नहीं हो सकता जिन्ना चिर तू वैर विरोध ईर्खा आदक अवगुणा की जहर नहीं त्यागदा। मेरा दर्शन तेनू किते हो सकता? मेरो दर्शन नाहे तिस पापी त्यागे भिख। ये अमृत नाल भरे हुए गुरसिख रोम रोम इन्हां दे अमृत दा सोमा बनिया होया। संगतां इन्हां दी परिक्रमा करदियां हन। दई प्रदक्षिणा सन्मुख बैसे, नमस्कारां कीतियां, परिक्रमा कीतियां ते फिर सामने
ਬੈਠ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਸੁਭ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਹੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਬ ਭਾਈ ਬੁਝੇ ਸਭ ਐਸੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਬ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਬੁਝੇ ਸਭ ਐਸੇ ਕਿ ਕਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬਈ ਕਿਧਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਸੁਭ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਅਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਹੇਲਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੇਰਣ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੈਂ ਠਾ ਮਚਿਓ ਅਧਿਕ ਸੰਗਰਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਘੇਰੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਯਮ ਲੋਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਘੇਰੜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂਗੇ ਜਮ ਧਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਮ ਲੋਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਤ ਦਿਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਿਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ, ਬਚਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਬਰਸੇ ਤੇ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਮਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਿਆਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਧਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਨੇ ਬੋਰੋ ਗਿਰਾ ਤੇ ਬਖਾਨੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਤੀ ਬੋਬੇਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁਹੇਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘੇਰੜ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਿਓ ਸੁਧਾ ਸਰਣ ਰਿਪ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਣ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜਾਏ ਪੁਨ ਅਧਿਕ ਸੰਘਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋ ਬਨਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵੀਏ। ਮਿਲ ਕਰ ਸੁਧ ਸਗਰੀ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਹਿਰਦੇ ਬੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਸਭ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧਾ ਸਰਿਆ ਨਿਸਨਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਤੈ ਅਪਰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੋਧ ਅਜਿਤਾ ਤੀਸਰ ਜੀਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਭਾਈ ਅਜਿਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਭਾਈ ਅਜਿਤਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚੋ ਚਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸੀਵਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰੁਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਿਲਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਰ ਵਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਗੁਰ ਪਇਓ ਬਡੇਰਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ 2 ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਰਣ ਘਾਲਿਓ ਘਮਸਾਨ ਘਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਖੀਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ? ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਗਰੋ ਕੋਟ ਚਿਨਾਵਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਟ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਮਨ ਲਲਚਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਗਰ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇ। ਤਬ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨਰ ਤਨ ਧਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਨ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਨਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਮੀਰੀ ਕਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਬਾਗ ਲਾਇਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ ਔਰ ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਧਾਵੀ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾ, ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਧਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬਾਕ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਸਫਲਤਾ ਕਰ ਬੇਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸੰਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਜਨਾ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਸਹਾਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰਸੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ। ਆਇਓ ਤੁਮੇ ਹਿਤ ਨਗਰ ਉਸਾਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਪਰਵੀਨ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਾਂ। ਆਏ ਸਿਧੀ ਜੋ ਰਚੈ ਨਵੀਨ, ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰੀ ਵਿਧ ਜਾਨ, ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋ ਪਲੋ ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਠਾਨ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਗਰ ਬਣਾ, ਤਮੀਰ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨਗੇ 10 ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿਸਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜੈ ਡਿਠੇ ਮਨ ਧੀਰੀਐ ਕਿਲ ਵੇਖ ਵਈਨ ਦੂਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਸਤਨਾਮ
श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। वाह वाह है अकोर गन दे कर संगत गई विशाल। वाह वाह जाए सनाने सुधासर देखत पए निहाल। परम सन्मान और साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी महान बख्शिश दा सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है इस शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की मेहर सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पवाए ने। कुछ समा होर मेरियां पीरियां दे दाते दल पंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जीवन बिरतांत अमृत जीवन कथड़ियाँ गुरु इतिहास विचार राही गुरु दीदार प्राप्त हो सके, इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाज़री पर रहे हो, पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। सतगुरु जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने काबुल दियां संगतां विच पेशावर दे सुभागे सिख वालों सतगुरु जी नूं बेशकीमती 5 घोड़े भेंट किए गए, जिन्हां चों एक कद्दावर खूबसूरत ते बहुत ही सियाणा घोड़ा महाराज जी ने अपने लिए रखिया। एक साहिब बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं बख्श दिता, एक बाबा गुरदिता साहिब जी नूं भेंट किया
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी सारी पावन पवित्र अकाल पुरखी बाणी विचों काफ़ी सारियां लैंथी बाणियां ने, जिवें सुखमनी साहिब है, होर बाणियां ने, 52 अखरी है, रामकली, दखणी, ओंकार है। इसी तरह पर सब तो पहला स्थान श्री जपजी साहब की रचना करन लग्या जपजी साहब नूं प्राप्त होया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन रचना करन लग्या। जिन्हां गुरु कियां महान 5 बाणियां दा पाठ करके अमृत बाटा तैयार होंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ 239-40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਲਓ ਘੋੜਾ। ਇਸ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਅਕੂਰ ਗਨ ਦੇ ਕਰ ਸੰਗਤ ਗਈ ਵਿਸਾਲ। ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਸੰਗਤ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਜਾਏ ਸਨਾਨੇ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦੇਖਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਆ ਘੁਮਾਣ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਭੁਲਾਥਾ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨਿਮਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इस्नान। महाराज जी का घर ऐसा है, बद्धो पुरख विधाते तांतु सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कस मल जाहे नाय रामदास सारा। महाराज जी का सचखंड स्थान है। संगतां भी वड्डी गिणती विच साहिब जी तो आग्या लैके असीसां लैके ते श्री अमृतसर साहिब आके दर्शन स्नान कीते हन। चौपई
ਤੀਰਥ ਤਰਨ ਤਰਨ ਪੁਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ, ਜੈਸੇ ਬਾਣੀਆਂ 5, ਪਿਆਰੇ 5, ਕਕਾਰ 5, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਆਵੀਏ। ਤਹਾਂ ਸਨਾਨ ਕਰਤ ਸਭ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੇ ਲਗਾਏ। ਤੈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਚਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਜਨ ਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵਣ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੁੱਜੀ ਸੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੜਪੇਗਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਭੀੜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਿਦਤ ਸਭਨ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਨੋ ਤਿਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਸਰੋ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निम निम लागों पाए जियो आखां बिरथा जी की गुर सज्जन देहो मिलाए जियो। गुरसिखा अंदर सतगुरु वरत है, फर्क कोई नहीं। यही कारण है कोई सिख सानू मिलता है तो असी हाथ जोड़ के सीस झुका के फतेह बुलाते हैं तो भावे प्रगट करते हैं बई गुरसिखा तेरे चो मैनू गुरु गोबिंद सिंह ही दिखता है, तेरे चो मैनू गुरु नानक ही दिखता है। सिख आखण लगे उन्हां विच ते गुरु विच कोई फर्क नहीं हैगा। हिम मसलत कर संगत गई। इस तरह विचार करके ते सारी संगत बीड़ बाबा बुढ़ा साहब आ पहुंची है। भीड़ गुरु के जय सुध लई। और जिथे बाबा बुढ़ा जी दी गुरु की भीड़ है उत्थे आ पूछया बाबा बुढ़ा जी बारे। आगे बिरद पाई गुरदास। ते अगे महान निवाजे होए भाई गुरदास जी, जिन्हां दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दी तुलता है, बल्कि कुंजी का स्थान प्राप्त है। देख लो ये दो गुरसिख ने, एक भाई साहब भाई गुरदास, एक भाई साहब भाई नंद लाल। इन्हां दोहां दी सिख बाणी नूं सतगुरु जी दी बाणी वर्गा ही सन्मान है। इन्हां दी बाणी दा कीर्तन गाया जा सकता है, इन्हां दी बाणी नाल सिੱਖੀ नूं समझिया जा सकता है। साध संगत जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे असी घर बैठे हाँ या तुसी अपने गुरु बख्शे हुए घर विच बैठे सुन रहे हो, एक बारी जीवन विच भाई नंद लाल जी नूं जरूर पढ़ो, थानू पता चल जाएगा गुरु गोबिंद सिंह की है कि गुरु गोबिंद सिंह दी वडियाई की है। एक बारी भाई नंद लाल जी नूं जरूर पढ़ो। वो शुरू इथों करते ने, हवाए बंदगी आवुरद दर वजूद मरा वगरना ज़ौक़े चुनी आमदन नबूद मरा खुशस्त उमर के दर याद बेगुजरद वरना चे हासिल अस्ता जी गुंबदे कबूद मरा दर जमा के न्याई ब याद में मीरम बगैर याद तो जी जीस्तन से सूद मरा। एक बारी जरूर पढ़ो भाई साहब भाई नंद लाल जी, एक बारी जरूर पढ़ो भाई साहब भाई गुरदास जी नूं, थानू सिੱਖੀ दी समझ आएगी। वो थानू कहंदे होए सुनाई पैणगे सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे सपे अंधेर पलोआ। हजारां ही लोगां नूं भाई गुरदास जी ने गुरु नानक नाल जोड़िया, छोटी हस्ती नहीं। बड़ा लंबा समा इत्थे बनारस मुगल सराय पटना साहिब आगरा आदक वड्डे नगरां च भाई गुरदास सिੱਖੀ दा प्रचार करते रहे। एक बारी बनारस दे 20,000 ब्राह्मण भाई जी कोल आए सन, उन्होंने गुरु धारण करने वास्ते भी भाई जी असी तुहानू गुरु धारण करना है, तुसी सानू अपने सिख बना लो। ते भाई गुरदास जी दे नेत्र मोटे मोटे आंसुआं नाल छलक पे ते हाथ जुड़े गल पल्ला पाया ते रोंदियां होया कहा ये गल ना आखो, ये गल ना आखो, गुरु बनाना गुरु बनना तो किधरे रहा, असलियत ये है मैनू हाले गुरु का सिख बनना भी नहीं आया। असी तो बड़ी उम्मीद लैके थोड़े कोल आए ते आखण लगे फिर गुरु धारण करन दी उम्मीद लैके आए हो ते चलो मैं तुहानू गुरु दे कोल लै जांदा हाँ। ते उस गुरु का नाम गुरु अर्जन देव साहिब है, अमृतसर साहिब लै गए सन। अज तो ठग टोले बथेरे बने फिरदे ने,
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਖੇਸ ਦਾ ਝੁੰਬਲ ਵਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ 20,000 ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੱਥਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗਾ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਰੋ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਹਮ ਕੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੋ ਪੈ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਬਨ ਆਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਈ ਜੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਝੂਠ ਜਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਂਗੂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਛਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਨ ਉਪਾਇਨ ਤਰ ਤਰ ਬੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਲਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਮੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੇ ਬਿਖ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸੇ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਸੁਭ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਹੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਐਸੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਏ। ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਐਸੇ ਕਿ ਕਹਿ ਤੇ ਆਏ। ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬਈ ਕਿਧਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਸੁਭ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਅਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਹੇਲਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘੇਰਣ ਨੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੈਂ ਠਾ ਮਚਿਓ ਅਧਿਕ ਸੰਗਰਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਘੇਰੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਉਹ ਯਮ ਲੋਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਘੇਰੜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂਗੇ ਜਮ ਧਾਮ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਮ ਲੋਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਤ ਦਿਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਿਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ, ਬਚਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਬਰਸੇ ਤੇ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਮਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਿਆਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਧਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਨੇ ਬੋਰੋ ਗਿਰਾ ਤੇ ਬਖਾਨੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਤੀ ਬੋਬੇਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਹੇਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘੇਰੜ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਿਓ ਸੁਧਾ ਸਰਣ ਰਿਪ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਦਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਣ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜਾਏ ਪੁਨ ਅਧਿਕ ਸੰਗਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋ ਬਨਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵੀਏ। ਮਿਲ ਕਰ ਸੁਧ ਸਗਰੀ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਬੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਸਭ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧਾ ਸਰਿਆ ਨਿਸਨਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਤੈ ਅਪਰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੋਧ ਅਜਿਤਾ ਤੀਸਰ ਜੀਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। पंचो चले प्रेम की सीवा। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰੁੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਿਲਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। तीर बिपासा के चलिया। ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ, ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। गुर जस घर घर सुन ਤੇ पाए। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। मुगल मार गुर पयो बडेरा। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ, 2 ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। रण घालियो घमसान घने। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ग्राम ग्राम मैं कह सुनावे। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ सुन ਹੈ। सुन सिख मोद ਤੇ उपजावे। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਖੀਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। आगे सतगुर कथा सुनी ਤੇ जय। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। जिस ते सकल कामना लीजै। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। सुंदर सगरो कोट चिनावा। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਟ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਚਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। नगर बसावन मन ललचावा। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਗਰ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇ। तब विश्वकर्मा नर तन धर ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। गुर कारज को चितवन कर ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਨਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਮੀਰੀ ਕਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। हाथ जोड़ कर दर्शन ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ लिया। ਕਾਰੀਗਰੀ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ
ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਬਾਗ ਲਾਇਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ ਔਰ ਬੰਦਨ ਕੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਧਾਵੀ ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਧਾਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬਾਕ ਤੇ ਲਾਇਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਸਫਲਤਾ ਕਰ ਬੇਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ तमाम ਸ਼ਸਤਰ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸੰਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਜਨਾ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਸਹਾਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰਸੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪੜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ। ਆਇਓ ਤੁਮੇ ਹਿਤ ਨਗਰ ਉਸਾਰ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਪਰਵੀਨ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਾਂ। ਆਏ ਸਿਧੀ ਜੋ ਰਚੈ ਨਵੀਨ। ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਅਵ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰੀ ਵਿਧ ਜਾਨ। ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ ਪਲੋ ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਠਾਨ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਗਰ ਬਣਾ, ਤਮੀਰ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨਗੇ 10 ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਖਾਲਸਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫਤਿਹ। ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਾਦਰ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।